ابو جال دا پتر اکرمہ ہے. اچھی بولو کون ہے؟ اکرمہ ہے. ابو جال وہ جنہیں ساری زندگی میرے نبی دی مخالفت کی تھی. جدو مرن لگا نا تے اپنے پتر اکرمہ نو وصیت کرتا ہے آندا پتر مرنی مر جاویں جان دے داویں کدی تیرے اوتے محمد دی نظر نہ پے جاوے. انہیں کہا خدا دی قسم سونا ایڈا ہی جے دے اوتے ایک واری اوتی نظر پے جاندی ہے خدا دی قسم قیامت تک اودا ہی ہو جاندا ہے. تک اودا ہی ہو جاندا ہے. حضرات کرام قدر اپنے پتر نو وصیت بھی کردا ہے. اوے دنیا والے او جدوں اپنے پتر نو وصیت کیتی ہے انہیں کہا پترا مرنی مر جاویں پر محمد دا کلمہ نہ پڑھی. حضرات تھوڑا وقت گزردا جا رہا ہے اوے گزردا جا رہا ہے. حضرات جدوں اکرمہ اس دنیا تو ٹر گیا ہے اوے مر گیا ہے. ایک دن گلی وچوں دا پتر پیا جاندا ہے اوے گلی وچ اکرمہ پیا جاندا ہے. او سامنے میرے پاک نبی پے اوندے نے. حضرات تھوڑے اکرمہ دیاں نظراں چھپیاں ہوئیاں نے اوے نظراں چھپ کے نہیں ویکھدا پیا. انہیں کہا ابے نے وصیت کیتی سی پتر تیرے اوتے کتے محمد دی نظر نہ پیا جاوے. حضرات تھوڑے اکرمہ ٹردا ٹردا اوے ٹردا ٹردا جدوں میرے پاک نبی دے کول ہے حضرات ادھر نبی دیاں نظراں اٹھیاں نے اوے اکرمہ دے چہرے تے پیاں نے تے اکرمہ دے چہرے دے اتے ہلچل مچ گئی ہے. حضرات جدوں دے چہرے تے پیاں نے او دے اندر ایک ہلچل مچ گئی ہے. حضرات دے اندر ہلچل مچ گئی ہے تے اونوں اپنے باپ دی گل یاد آئی. اونے کہا مینوں باپ نے کہا سی پتر جان دے دیویں پر محمد دا کلمہ نہ پڑھی اوے محمد دا کلمہ نہ پڑھی. حضرات تھوڑے کرمہ نے دوڑ لا چھڈی ہے اوے دوڑدا دوڑدا جا کے بت خانے وڑ گیا. حضرات ایک بت دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. آندا میرے ربا اج مینوں محمد دی نظر کولوں بچا لے. حضرات جدوں میرے نبی دا نام بت دے کناں وچ پیا او بت ٹوٹ کے زمین تے ڈگائے تے بت وچوں آواز پئی آندی ہے اوے اج تینوں کون بچا سکدا ہے کیونکہ تیرے تے محمد دی نظر پے گئی ہے. اج تینوں کون بچا سکدا ہے اوے تیرے تے محمد دی نظر پے گئی ہے. حضرات اکرمہ بت خانے چوں باہر نکلیا ہن دوڑدا جا رہا ہے اوے دوڑدا دوڑدا ایک دریا دے کنارے گیا ہے تے جا کے دریا دے کنارے کھڑا ہو کے کہندا ابا تو مینوں وصیت کیتی سی پتر جان دے دیویں پر محمد دا کلمہ نہ پڑھی. تے ابا میں جان دین لگا وا. حضرات تھوڑا ابو جہل دا پتر اکرمہ جدوں نے دریا وچ چھال ماری ہے او رب کعبہ دی قسم اوے دریا دیاں لہراں چوک کے باہر چھڈیا دریا دیاں لہراں چوک کے باہر چھڈیا. حضرات اکرمہ پھر اٹھیا انہیں اٹھ کے دوجی واری پھر دریا وچ چھال ماری. حضرات دریا دیاں لہراں چوک کے باہر چھڈیا. حضرات تیجی واری پھر چھال ماری ہے اوے دریا دیاں لہراں چوک کے باہر چھڈیا. حضرات دریا دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گیا. آندا اوے دریا ماردا نہیں اوے پانی دیاں لہراں چ آواز پئی ہوندی ہے اوے اج تینوں کون مار سکدا ہے کیونکہ تیرے اوتے محمد دی نظر پے گئی ہے. حضرات جے دے اوتے میرے نبی دی نظر پے جاوے تے پھر مل کے کی کہنا سدا وسدا رب تیرا گوارا یا رسول جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. حضرات میں تانوں گل سنان لگا نبی تے نبی دے یاراں سبحان اللہ. نبی دے یاراں میرے کریم آقا سرکار جناب مسجد دے اندر بیٹھے تے میرے نبی دے یار میرے واسطے سرکار دی بارگاہ چ آئے. جدوں سرکار دی بارگاہ چ تے انہاں کو اونٹ دا ایک بچہ تے اونٹ تے سواری کر کے آئے. جدوں میرے نبی دے بعد سرکار نوں اونٹاں نال بڑا پیار سی. جدوں آئے نا کافی سفر کر کے تے میرے نبی دی بارگاہ چ بیٹھے رہے سنن لئی محبت والی گل ہے اور میرے نبی دے یاراں دی گل ہے. اکھاں کھول کے گل سننی. حضرات گرامی قدر سرکار بیٹھے نے
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਊਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਊਂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸੁਰਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਊਂਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਬੋਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਸੌਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਊਂਟ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ हज़रात गिरामी कदर मेरे ते तेरे करीम आका ने फरमाया ओए दुनिया वालियो सरकार ने फरमाया तू कहला के ऊंट दी कीमत ले जावी हज़रात तो बंदा बाहर निकलने लगा ऊंट सरकार ने रख लिया हुण जदों बंदा बाहर निकलिया ओए मस्जिद चों बाहर गली च पहुंचे ते सामने मौला अली पे आउंदे ने सामने मौला अली पे आउंदे ने हज़रात ने मौला अली नु सलाम कीता ओए मौला अली नु सलाम करन तो बाद हज़रात जदों टुरन लगा ते मौला अली ने फरमाया किथे चलना वा उन्हें कहा मैं वापस जा रहा हूं सरकार ने फरमाया ओए वापस को चलना वा थोड़ी देर रुक जा हज़रात गिरामी कदर उन्हें आख्या मैं सरकार नु ऊंट दे के आया कल मैं ऊंट दी कीमत लेके आने ओए दुनिया वाले मेरे अली पाक ने जवाब दिता उन्हें कहा तू ते है ही चलना में फरमाया जा मैं बीबी बारगाह च फेर जा ते जाके सरकार नु पूछ के आ अगर सरकार मैं कल आवां ऊंट दी कीमत लैण तुहाडी बारगाह दे अंदर सरकार अगर तुसा ना लभे ते ऊंट दी कीमत कौन देवेगा अगर तुसा ना लभे ते मेरे ऊंट दी कीमत कौन देवेगा हज़रात तो बंदा वापस आया है आके मेरे नबी दी बारगाह च सलाम कीता है ते सलाम करन तो बाद आंदा है ओए कमली वालिया सोहणिया जे कल तुसा ना लभे ते मेरे ऊंट दी कीमत कौन देवेगा नबी दे यारां दी तरतीब सुन लो हज़रात मेरे नबी ने जवाब दिता उन्हें कहा मेरे सहाबिया कल खोल के सुन ला जे कल मैं ना लभा ते ऊंट दी कीमत मेरा अबू बकर देवेगा ऊंट दी कीमत मेरा अबू बकर देवेगा हज़रात जदों बंदा फिर बाहर आया ते बाहर मौला अली खड़े ने ते सरकार अली ने फरमाया सरकार ने की आख्या उन्हें कहा सरकार ने फरमाया जे मैं ना लभा ते ऊंट दी कीमत अबू बकर देवेगा हज़रत अली ने फरमाया जा फिर वापस फरमाया जे सरकार ना लभे ते कीमत अबू बकर देवेगा ओए जे अबू बकर ना लभा ते कीमत कौन देवेगा सोना कमली वाला अपने यारां दी तरतीब पे दस मेरे तो फरमाया जे मैं ना लभा ते अबू बकर देवेगा हज़रात जो बंदा वापस आया आके सरकार नु पूछदा है तुसा ना लभे ते कीमत अबू बकर देवेगा जे अबू बकर ना लभे ते कीमत कौन देवेगा जवाब दिता फरमाया जे मैं ना लभा ते कीमत मेरा अबू बकर देवेगा जे अबू बकर ना लभा ते कीमत मेरा उमर देवेगा कीमत मेरा उमर देवेगा फरमाया आओ जो बंदा बाहर है फिर मौला अली रस्ते च खलोते ने आंदे जा एक बारी फिर नबी दी बारगाह दे अंदर ते जाके सरकार नु पूछ गया सरकार जे तुसा ना लभे ते ऊंट दी कीमत अबू बकर देवेगा जे अबू बकर ना लभा ते कीमत उमर देवेगा जे उमर ना लभा ते कीमत कौन देवेगा मेरे ते तेरे करीम आका ने जवाब दिता उन्हें क्या जे उमर ना लभा ते कीमत मेरा उस्मान देवेगा कीमत मेरा उस्मान देवेगा हज़रात जदों बंदा फिर बाहर आया मौला अली फरमाया एक बारी फिर नबी दी बारगाह च जा ते सरकार को पूछ गया जे तुसा ना लभे ते कीमत अबू बकर देवेगा जे अबू बकर ना लभे ते कीमत उमर देवेगा जे उमर ना लभे ते कीमत मेरा उस्मान देवेगा जे उस्मान ना लभा ते कीमत कौन देवेगा कौन देवेगा हज़रात तो बंदा मेरे नबी दी बारगाह च गया हुण मैनूं तीजा देना वा मैं देखना केड़ा केड़ा जागदा बैठा है हज़रात जदों बंदा फिर वापस गया जाके मेरे नबी दी बारगाह च हाथ बन्ने आंदा कमली वालिया जे तुसा ना लभे ते कीमत मेरा अबू बकर देवेगा जे अबू बकर ना लभे ते कीमत मेरा उमर देवेगा जे उमर ना लभे ते कीमत उस्मान देवेगा जे उस्मान ना लभे ते कीमत कौन देवेगा
मेरे नबी ने जवाब दिता, उन्हें कहा कान खोल के सुन ला, मैं वेखना किड़ा किड़ा जागदा बैठा है। सरकार फरमाया जे मैं ना लबा ते कीमत अबू बकर देवेगा, जे अबू बकर ना लबा ते कीमत उमर देवेगा, जे उमर ना लबा ते कीमत मेरा उस्मान देवेगा, ओए जे उस्मान भी ना लबा ओए कीमत ओ देवेगा, ओ जेड़ा तेनू बार बह के बार बार अंदर भेजी जाएगा। जे मैं ना लब्बा ते कीमत अबू बकर देगा। नाले सरकार समझा रहे थे, नाले अपने यारां दे नंबर दस दे। अबू बकर दी वारी खुदा दी कसम सैयदजादे मैं कईयां महफिलों दे अंदर स्टेज ते बैठ करना, क्योंकि असां ते अपना अकीदा दसना, क्योंकि सदात मैं अक्सर महफिल च कहना हुंदा, मैं कहा कि अली दी औलाद हां, अबू बकर सदीक दे नौकर औलाद अली दी ते अबू बकर सदीक दे नौकर। मैं अक्सर महफिल च कहना कितना सोहना लगदा होवेगा मौला अली जदों दूल्हा बन के मुहम्मद दे विहड़े गया होवे, कितना सोहना लगदा होवेगा अली ओ जदों दूल्हा बन के मेरे पाक मुहम्मद दे विहड़े गया होवेगा। मैं कहा कितना सोहना लगदा होवेगा उस माने कनी ओ जेड़ा दो बारी दूल्हा बन के पाक मुहम्मद दे विहड़े गया होवेगा। और मैं कहा कितने सोहने लगदे होणगे अबू बकर सदीक ते उमर फारूक, ओए जेड़ा दे विहड़े विच खुद तमनी वाला दूल्हा जे अबू बकर ना लबे तो मेरा उमर देवेगा, तो जे उमर ना लबा तो मेरा उस्मान देवेगा। पर मैं जो उस्मान भी ना लबा फिर वो देवेगा जेड़ा तेनू बाहर बह के बार बार अंदर भेजी जा रहा है। सरकार जानते नहीं भेजते पे ने हजरात जेड़ा मेरे नबी दे यारां नाल प्यार करदा ओए सीने दा दिल लगे मिल के गणे बने यार नबी दे यारां दा बने यार, जेड़ा जेड़ा नबी दे यारां दा यार बैठा इतनी जरा सजाद मजाज लहरा के ओए मिल के कहना है ओए बन यार नबी दे यारां, आज पता लगना केड़ा केड़ा मेरा नबी दे यारां दा यार बैठा ओए बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा ए फैसला पंजाब बारा दा, ए फैसला पंजाब बारा दा बन यार नबी दे यारां 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 दा ए फैसला पंजाब बारा दा, ए फैसला पंजाब बारा दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे मालिक बिन सनान मेरे नबी दे यार है, मेरी छोटी जी बच्ची है, मेरे नबी दे यारां दा जिक्र कर गया, छोटी जी बच्ची है। जदों जंग विच गए ना, जंग विच जाके शहीद हो गए, जाके शहादत हो आप दी जदों शहादत होई तो बच्ची छोटी है, बड़ी परेशान है, रस्ते च खलो के अपने बाप दा इंतजार भी करदा मेरे बाप ने पता नहीं किहड़े वेले, लेकिन बाप जेड़ा जंग च शहीद हो गया। खुदा दी कसम मैं दसना चाहना ओए दुनिया वाले राहत बचांगी हो गई है, वो जंग होने तो बाद दा बाप शहीद हो गया, वो बच्ची इंतजार पई कर दी है, वो गली विच अखां च आंसू जारी ने, नाले रो रो के अपने बाप दा इंतजार पई कर दी है। हजरात हजरत अबू बकर सदीक दा घर है, हजरात जदों जंग तो वापस होंदे पे ने ओए सब तो पहले उमर फारूक दी सवारी आई, सब तो पहले उमर फारूक दी सवारी आई है। हजरात तो बच्ची पुछदी है आंदी उमर मेरा बाप किथे वे, उमर मेरा बाप किथे वे। हजरात उमर फारूक ने कह दिता, उन्हें कहा पीछे मेरे उस्मान पे आंदे ने, ओए
تینوں عثمان دسنگے تیرا باپ کتھے ہے حضرات عمر تر گئے نے اوے بچی انتظار بھی کر دیے انتظار کردیا تھوڑی دیر تو بعد حضرت عثمان غنی دی سواری آئی ہے حضرات جدو عثمان غنی دی سواری آئی ہے اس بچی نے قدم پھڑ لینے تے رو رہی آندی عثمان میرا باپ کتھے وے میرا باپ کتھے وے حضرات رو رو کے پوچھنی پئی نے ہن حضرت عثمان غنی نو پتہ ہے انہاں کیا شہید ہو گئے نے لیکن بچی نو دسدے نہیں پئے او رب کعبہ دی قسم ہے انہاں کیا میرے پیچھے مولا نہیں پئے آندے نے اوے تینوں دسن کے تیرا باپ کتھے وے حضرات ٹر گئے نے جی بارو بارو میرے نبی دے یار پئے آندے نے اوے ٹردیاں آخری سواری حضرت ابوبکر صدیق دی آئی جڑا ابوبکر صدیق دے منن والا بیٹھا ہے اوے سینے دا ٹلا کے بولے گا سبحان اللہ رات اینڈ دے سواری ابوبکر دی آئی ہے حضرات تو بچی دارو کنار پئی روندی ہے تے روندے ابوبکر صدیق دے قدم پڑ لے آدھی ابوبکر میرا باپ کتھے وے او میرا باپ کتھے وے حضرات ابوبکر صدیق دے منہ وچوں نکل گیا اونے کہا تیرا باپ میرے پیچھے پہ آیا ہوندا ہے میرے پیچھے پہ آیا ہوندا ہے حضرات جب ابوبکر صدیق دے لباں وچوں نکلیا ادھر فرشتہ رو لے کے واپس جا رہا حضرات اتھے میرے رب نے پیغام دیتا رب نے فرمایا اسرائیل آؤ میری رو لے کے واپس چلا جا جا کے اودے اندر پا دے تے جبریل پوچھدا سونیا ربا جے میں روح واپس لے کے چلا گیا تیری کائنات دا قانون بدل جانا ہے میرے رب نے فرمایا جبریل اج قانون بدلدا بدل جاوے پر اج یار دا یار جھوٹا نہیں پینا چاہیے جبریل اج کائنات دا قانون بدلدا بدل جائے انہوں نے کہا جبریل اج کائنات دا قانون بدلدا بدل جائے تو لے کے واپس چلا جا میرے یار دے لباں چوں نکل گیا کتے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جائے روح لے کے واپس آیا او دے وچ پائی تے حضرت ابوبکر صدیق دے پیچھے ہی دا باپ آ گیا حضرات میرے نبی دے یاراں دی شان ہے مل کے کنے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے اور نام کیا حضرت عبداللہ بن عمر دا پتر ہے ایک دن مولا حسن تے کھیڈ دے پے نے تے کھیڈ دے نبی دی آل دیاں چھوٹیاں دو گلاں کر کے میں تقریر ختم کر لگا کیونکہ ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی تشریف لے آ چکے نا تے نورانی وجدانی بیان ہونا اور قیوم شاہ صاحب حضرات دو میں کھیڈ دے پے نے تے کھیڈ دیاں امام حسن نے کتے حضرت عمر دے پتر عبداللہ نو آکھ چھڈیا جا میں تیرے نال نہیں کھیڈنا تو ساڈے غلام دا پتر ہے جا میں تیرے نال نہیں کھیڈنا تو ساڈے غلام دا پتر ہے حضرات جدا باپ وقت دا خلیفہ ہوئے عمر ہوئے 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا جدے بارے میرے تے تیرے کریم آقا فرمایا عمر ہوئے جدے ویکھ کے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیندا ہے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیندا ہے او جدوں آکھیا نا کہ حضرت عبداللہ آپ کو غصہ لگا حضرات گرامی قدر جلدی نہ گھر واپس گئے نے اوے دنیا والے جلدی نہ گھر واپس پہنچے نے تے جا کے اپنے ابے نو پوچھدے نے آندے ابا جی اساں حسن دے حسین دے غلام حضرات حضرت عمر نے جواب دیتا ہے انہوں نے کہا ایک باری پھر کی آنکھے انہوں نے کہا جو حسن نے آنکھے تو ساڈا غلام دا پتر ہے خدا دی قسم عمر فاروق اندر گئے نے جا کے آپ نے ایک پرچی لئیے وہ ایک پینسل لئیے تے پینسل لے کے واپس آئے نے آ کے اپنے پتر نو دیتی ہے تے دیکھ کے آندے پترا جا حسن دی بارگاہ دے اندر اوے حسن نو جا کے آ میرے ابا جی آپ دے نے اے جڑے الفاظ زبان چوں ادا کیتے نے اے الفاظ پرچی تے لکھ کے دے چھڈو امام حسن دی بارگاہ چائے نے آ کے پرچی تے پینسل دیتی ہے آپ نے پرچی تے پینسل پھڑی ہے اوے پھڑ کے اوتے لکھ چھڑیا ہے او لے کے اپنے ابو دی بارگاہ چ گئے نے جا کے حضرت عمر نو دتی ہے حضرت عمر نے پرچی پھڑی ہے پرچی پھڑ کے اپنے پتر نو وصیت میں کر دینے آندے پترا جدوں عمر اس دنیا تو ٹر جاوے عمر دا جدوں آخری وقت آ جاوے اوے عمر نو کفن بھی پہنا لوی اوے عمر نو غسل بھی کرا لوی جدوں قبر وچ اتارن لگے
ए पर्ची उमर दे सीने उत्ते रख छड़े ए पर्ची उमर दे सीने उत्ते रख छड़ी हजरात पुत्र पुछदा है उन्हें क्या अब्बा जी मैं थोड़ी वसीयत पूरी करांगा ए पर्ची थोड़े सीने ते रख छड़ांगा लेकिन अब्बा जी ए दसो ए मामला की है ए पर्ची क्यों पे रखवांदे हो हजरात आपने जवाब दिता उन्हें क्या कल रब दी बारगाह होवेगी ओए क़यामत दा मंजर होवेगा ते रब मैनू की पूछेगा ओए रब मैनू पूछेगा ओए उमर दुनिया तो की लेके आया वा और रब्बे काबा दी कसम ये पर्ची भर के रब दी बारगाह च पेश करांगा ते कहांगा सोनिया रब्बा ऐ वेख ज़हरा दे पुत्रा कोलों गुलामी दी सनद लेके ज़हरा दे पुत्रा कोलों गुलामी दी सनद लेके आया ते फिर मिल के कहना तेरी नस्ले छेड़ा छड़ा नबी दी औलाद नौकर वेख जरा सजा चुके मिल के शेर बनने तेरी नस्ले पाक में है अरे बच्चा बच्चा नूर का छेड़ा छड़ा इस घराने नु नूर बन इतनी जरा सजा चुके मिल के फजाज लहरा के कहने की कहने तेरी नस्ले शादी बहुत मोहब्बत कर रहे हैं मिलके कहना तेरे नस्ले पाक में है अरे बच्चा बच्चा लड़का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा लड़का अरे तो छोटी जी उम्र गली च खड़े ने हजरत उमर फारूक आए आके कितनी देर मौला हुसैन के चेहरे वाल वेखते रहे क्योंकि उन्होंने पता सी कि इन्हां दे अब्बा जान अली दे चेहरे नूं वेखना इबादत है जे अली दे चेहरे नूं वेखना इबादत है अली दे पुत्रां दे चेहरे नूं वेखना भी इबादत है कितनी देर तक ना आप चेहरे वाल वेखते रहे अपना वेखते रहे वेखदे ना आप इमाम हुसैन के करीब गए छोटी जी उम्र है ते जाके ना हुसैन का नन्ना जिहा हाथ फड़िया ते बोसा लिया शाह साहब तशरीफ फरमान ने भी रिवायत बयान कर रहे बोसा लिया ना हाथ का ते आपने चुक के हुसैन को अपने कंधे ते बिठा लिया हजरत उमर फारूक ने क्योंकि उमर जानता सी हुसैन को कंधे ते बिठाना इन्हां दे नाने मुस्तफा दी सुन्नत है इन्हां दे नाने मुस्तफा दी सुन्नत है आपने जो कंधे ते बिठाया ना रिवायत का नक्शा दसन लगा हुण जदों कंधे ते बिठाया ते उमर फारूक दा कद मुबारक भी लंबा सी आप दी दाढ़ी मुबारक भी लंबी सी और उस वक्त दाढ़ी दे वाल भी चिट्टे ने ते सिर दे वाल भी चिट्टे ने जदों मौला हुसैन को कंधे ते बिठाया ना नक्शा दसन लगा जो छोटा बच्चा कंधे ते बवे ना ते जदों बंदा तेज ते टुरे ना ते ओदे कदम दाढ़ी नाल वजदे ने ओदे कदम दाढ़ी नाल वजदे ने हुण जदों उमर फारूक तेज ते टुरन ना ते हुसैन दा कदी सज्जा कदम दाढ़ी नाल वजे कदी खब्बा कदम दाढ़ी नाल वजे हुण टुरदियां जदों इमाम हजरत उमर फारूक आप गली दे नुक्कर मुड़े ते सामने मौला अली पे आंदे अली आए करीब ते आके फरमाया उमर हुसैन दे बच्चा है तुसी चुक के कंधे ते बिठाया तुहाडे दाढ़ी नूं हुसैन दे कदम पे लगदे ने ते तुहाडी दाढ़ी दी बेअदबी पई हुंदी है खुदा दी कसम है उमर फारूक दियां अखां चों आंसू आ गए और रोंदे रोंदे आख्या अली रब्बे काबा दी कसम है ए उमर दी दाढ़ी दा एक एक चिट्टा वाल उमर दे सिर दा एक एक चिट्टा वाल हुसैन दे नाने मुस्तफा दी नलैन दा सदका नलैन दा सदका है आप रोंदे पे ने नले आखदे ने अली कान खोल के सुनो रब दी कसम खा के कहना ओए इथे उमर दी दाढ़ी है रब्बे काबा दी कसम है हुसैन दे कदम ओ कदम ने ओए जेड़े उमर ने अपनी आंखां दे नाल ओए पाक मोहम्मद दी दाढ़ी नाल भी लगदे
ਉਹ ਖਤਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ हज़रात नबी दी हाल दी गल करनी है जरा मिल के कहना तेरी नस्ले पाक में है अरे बचा बचा नूर का तेरी नस्ले पाक में है गाने विच भाई ने आख्या मौला अली दा जिक्र करना आखिरी गल करना हज़रात मौला अली जो मिंबर ते आए ते वाहद अली दी जात वो जात है जिन्हें मिंबर ते बैठ के सलोनी सलोनी दा दावा कीता मैंने क्या नबी तो बाद वाहद अली दी जात हो जिन्हें मिंबर ते बैठ के आओ आज मेरे को सुमाना दा इल्म ही पूछ लो आज मेरे को ज़मीना दा इल्म ही पूछ लो हज़रात करम कदे जदों मेरे अली ने ऐलान कीता है दुनिया वाले हज़रात लोग जोग दा जोग मेरे अली दी बारगाह च आए ने ते आके पुछदे ने अली तू दावा कीता ज़मीना दा इल्म ही जानदा है ओए तू आसमाना दा इल्म ही जानदा है असां तेरे कोलों सवाल पुछण वास्ते आए हां हज़रात एक बंदा अली दी बारगाह च ते आके पुछदा या अली तुसां बड़े बड़े दूरों लोग सवाल पुछण वास्ते आउंदे ने तुसां बगैर सोचण समझण दो बगैर वेखण दो जवाब दे छड़ दिओ अली ये मामला की है अली फरमाया मेरे करीब आ ओए जदों बंदा अली दे करीब आया अली ने पूछया तेरे हाथ दियां उंगलियां किन्नियां ने ओए तेरे हाथ दियां उंगलियां किन्नियां ने वो बंदा बोल के आंदा है ओने हाथ वेखण तो बगैर फौरन दा छड़िया ओने क्या मेरे हाथ दियां उंगलियां पंज ने हज़रात मौला अली ने जवाब दिता ओने क्या तेरे सवाल दा जवाब तेनू मिल गया है फरमाया तू बगैर वेखण ते दा छड़िया तेरे हाथ दियां उंगलियां पंज ने तेनू किवें पता है ओने क्या क्योंकि 24 घंटे मेरा हाथ मेरे सामने रहिंदा है अली ने फरमाया ओए जिवें तेरा हाथ 24 घंटे तेरे सामने रहिंदा है और रब्बे काबा दी कसम ए पूरी कायनात 24 घंटे अली दे सामने रहिंदी पूरी कायनात 24 घंटे अली दे सामने रहती है और जेड़ा जेड़ा अली दा नौकर बैठा है मिल के कहने अहले नजर की आंख का तारा अली अली अहले नजर की आंख का ओए जलियां जलियां फदा तारा मौला अली ने हज़रात जरा सजा हाथ फजा च लहरा के मिल के कहने अहले नजर की आंख का सनद है हमारे पास क्या सनद कि हम हैं अली के और हमारा अली मिल के गलो हमारा हम हैं अली के और हमारा अली अली अहले नजर की आंख का तारा जो कुछ मैं तुहानू सुनाया तुसीं सुनिया अल्लाह अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए एडी दूर दूर तो आए जे काफले लेके काफले विच गड्डियां बसां करा के अल्लाह पाक जिन्ने भी काफले लेके लोग जां वैसे आए अल्लाह इन्हां दे सारे मुहब्बतां नू सलामत रखे इन्हां दे इश्क और मुहब्बत को अपने पीर खाने ने इस तो भी ज्यादा अल्लाह पाक बढ़ाए बस बंदे
ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਯਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि نے کلام کی فرمائش کی تھی دو شعر پڑھ کے انشاءاللہ دل ہوے آباد ساڈی سن فریاد دل ہوے آباد ساڈی سن فریاد وہ ڈوبے غماں وچ آقا غماں وچ آقا کل لہے رکھنا سانو ماڑے مسکینہ نو نبھے رکھنا سانو ماڑے مسکینہ نو نبھے رکھنا وہ تیرے سر رب دیاں وہ رحمتاں دی پگے کلائے دیوانہ تیرا ویری سارا جگے وہ تیرے سر رب دیاں وہ رحمتاں دی پگے کلائے دیوانہ تیرا ویری سارا جگے کوئی کلی جگے اتے فیضے دے جگے اتے فیضے دے وہ سہے رکھنا سائنا پاڑے مسکینہ لو نبھے رکھنا سائنا پاڑے مسکینہ لو نبھے رکھنا سائنا پاڑے مسکینہ لو نبھے رکھنا صوفی خلیفہ محمد عباس صاحب کوٹ عبد المالک کو ماشاءاللہ پورا قافلہ لے کے آتے سی اج بھی 72 سیٹر بس لے کے آئے نے تھوڑے چند مہینے پہلے نا وصال کر گئے تے بڑے پیار محبت کرتے سن تے ماشاءاللہ انہاں دے بیٹے اگوں بھائی محمد جوید صاحب